ओम शांति 3 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एहा हेउछि विशाल एवं अविनाशी रंगमंच जेउठारे तुमे आत्मा माने अभिनय करिबा पई बंधायमान अट। एथिरे प्रत्येकंकर पूर्व निश्चित अभिनय निर्धार्य रहिछि। एहा हेउछि विशाल एवं अविनाशी रंगमंच जेउठारे तुमे आत्मा माने अभिनय करिबा पई बंधायमान अट। एथिरे प्रत्येकंकर पूर्व निश्चित अभिनय निर्धार्य रहिछि। प्रश्न, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबार पुरुषार्थ कौन? कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबार पुरुषार्थ कौन? उत्तर, कर्मातीत हेबा पाई पूरा पूरा समर्पण हेबा पाई पड़िबो। निजर किछि भी रहिबो नाही। जदि सबु किछि भूली जाइथिबो तेबे जाई कर्मातीत होई परिबो। जेउ मानकु धन दौलत पिला छुआ मने पडुछंती सेमाने कर्मातीत होई परिबे नाही। सेथि पाई बाबा कहउछंती मु गरीब मानकर बंधु अटे। गरीब पिला माने तुरंत समर्पण होई जांती एवं सहजरे सब किछि भूली एकमात्र बाबांक स्मृति रे रही पारंती। ओम शांति। आत्मार पिता बसी आत्मा मानकु बुझाउछंती। पिला मानक बुद्धि रे निश्चित होई सारिछि जे एबे घर को जीवाकु हेबो, किंतु एकथा भक्त मानक बुद्धि रे नाही। तुमे माने जानिछ एही 84 जन्मर चक्र एबे शेष हेबाकु जाउछि। एहा बहुत बड़ अविनाशी मंडप अथवा स्टेज, अविनाशी नाट्यशाला अटे। तुमको एही पुराना नाट्यशाला को छाड़ी घर को जीवाकु हेबो, किंतु अपवित्र आत्मा घर को जाई परिबो नाही। तेणु पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। वर्तमान एही खेलर शेष समय, असरंती दुखर एबे अंतिम समय। ए सबु मायार आडंबर अटे, जाहाको मनुष्य माने स्वर्ग बोली भाबुछंती। केते कोठा बाड़ी मोटर आदि रहिछि जाहाको मायार प्रतियोगिता बोली कुहा जाउछि। नरकर स्वर्ग सहित प्रतियोगिता चलीछि। ए सबु अल्प समयर सुख। ड्रामा अनुसारे एहा हेउछि मायार प्रलोभन। वर्तमान केते ढेर मनुष्य अछंती। प्रथमे तो केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म ही थिला। एबे तो एही नाट्यशाला पूरा भरपूर होई गलानी। वर्तमान एही चक्र शेष हेबाकु जाउछि। समस्ते तम प्रधान होई जाइछंती। सृष्टि मध्य तम प्रधान होई जाइछि। पुणी सतो प्रधान हेबो। सारा सृष्टि नुआ हेबा दरकार ना। नुआरो पुरुणा, पुरुणारो नुआ अगणित थर होई आसीछि। एहा अनादि खेल अटे। एहा केबे आरंभ हैला एकथा केही कहि परिबे नाही। एहा अनादि चली आसुछि। एकथा मध्य तुमे ही जानिछ, जहा अन्य केही भी जानि नाहंती। तुमे माने मध्य एही ज्ञान प्राप्त करिबा पूर्वरु किछि भी जानि नथिलो। एकथा देवता माने मध्य जानि नाहंती। केवल तुमे पुरुषोत्तम संगम जुगी ब्राह्मण ही जानिछ। पुणी एही ज्ञान प्राय लोप होई जिवो। बाबा हमको सुख धामर मालिक कराइले, आउ बाकी कौन दरकार? बाबांक ठारू जहा पाइबार थिला पाइगलु, बाकी आउ किछि दरकार नाही। तेणु बाबा बुझाउछंती पिला माने तुमे माने ही सबुठारू अधिक पतित होइछ। प्रथमे प्रथमे तुमे माने ही अभिनय करिबा पई आसुछ। तेणु तुम मानको ही प्रथमे जीवाकु हेबो। एहा चक्र अटे ना। प्रथमे तुमे ही मालारे गुंथा हेबो। एहा रुद्रमाला अटे ना। एही मालारे सारा दुनियार मनुष्य गुंथा होइछंती। सुतारु बाहरे परमधाम चली जिवे, पुणी एही परि आसी रुद्रमालारे गुंथा हेबे। एहा बहुत बड़ माला अटे।
ଶିବ ବାବାଙ୍କର କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦେବତାମାନେ ଆସୁଛ। ଏହା ବେହଦ୍ର ମାଳା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ମଣି ସମାନ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରମାଳା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାଳାର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ମାଳା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀଙ୍କର ମାଳା ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତୁମର ଉନ୍ନତି ଅବନତି ହେଉଛି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ହାରି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛ। ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ମାୟା ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପୁରା ପାସ୍ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା ହେଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ତୁମେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ କହିପାରିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଳା ରହିଛି। ବଂଶାବଳୀ ରଚନା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କାଲି ପୁଣି ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରୁ ତଳକୁ ଖସୁଛ ବିଚାର କର। ବାବା ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ହାରିଗଲ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ। ଏହାଠାରୁ ହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାକି ସବୁ ବିକାର ତାର ପିଲାଛୁଆ ଅଟନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲା କାମ ବିକାର। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି 5 ବିକାର ତୁମର ଅଧାକଳ୍ପର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାଟି କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦରକାର କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ନେହର ସହିତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଚୋରକୁ ଯଦି ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବ, ତେବେ ସିଏ ତୁରନ୍ତ ସତ୍ୟ କହିଦେବ। ବାବାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହର ସହିତ କାମ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ମିଲିଟାରୀ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଅଟେ। ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯଦି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଟିକିଏ ବି ବୁଝିଗଲେ, ତେବେ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମେଳା ଆଦି କରୁଛ, ତେଣୁ ପ୍ରଜା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ସେନା ଅଟନା। ଏଥିରେ କମାଣ୍ଡର, ମେଜର ଆଦି କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେବେ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ ପଦ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛ। କେହି କେହି ତ ବିଲକୁଲ ତୁମ ଭଳି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଏ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଯୋଗ ଲାଗିଗଲା, ତେବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସବୁକିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ୟାଦରେ ରହି ଖାଅ। କିନ୍ତୁ କେହି 2 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ ଯୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସାରା ସମୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ମାୟା କେଉଁଠାକୁ ନା କେଉଁଠାକୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାହାର ୟାଦ ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଯାଇ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଯଦି କିଛି ବି ନିଜର ଥିବ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ, ଏହି ବାବା ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ୟାଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କର କ'ଣ କେହି ପିଲା ଛୁଆ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଅଛି?
କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛ। ତୁମେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଫୁଲମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଥାନ୍ତି, ବିନା ସୁଗନ୍ଧର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଗିଚା ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ବାଗବାନ ମାଳି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେବେ କେହି କ୍ରୋଧ କଲେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂତ ନା। ଭୂତ ପାଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ, ଆସୁରୀ ମତ ଏବଂ ଦୈବୀ ମତ ବିଷୟରେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହୋଇଗଲ, ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରିବ? 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରୁଛ। ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଫଳ ଅଟେ। ଅନେକ ଥର ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇଛ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତାଯୁଗ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଫଳ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ଆସି ଏଠାରେ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛ। ଏବେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମକୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହିବା ଭୁଲ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି, ବାକି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଇଙ୍ଗିତର ଭାଷା ଓ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିସ୍ତାରର କଥା। ବାକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ମୋତେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଲୋକେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜାରାଣୀ ହେବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। ସେଠାରେ ସୁଖ ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁଖକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ ଏବଂ ରୋଜଗାର ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ତୁମେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ ଲଗାଇଲ, ପୁଣି ପାପର ଧନ୍ଦା କରିଲ, ତେଣୁ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଗଲ। ତୁମେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ନେଣଦେଣ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଇଏ ତ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ମାତ୍ର ତାହା ପରୋକ୍ଷ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣମ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ଭୋକ ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୋକ ହେବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କେବେ କାହାଠାରୁ କିଛି ବି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। 1 ଦେବ 10 ପାଇବେ। ଗରିବ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦମ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସୁଦାମାର ଉଦାହରଣ। ଭାରତ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା ନା, ବାବା କେତେ ଧନବାନ କରିଥିଲେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା, ସବୁ ଲୁଟି କରି ନେଇଗଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୀରା ନୀଳା ଥିଲା, ଏବେ ତ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। କଟାକଟି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ସେଠାରେ ସବୁ ଖଣି ତୁମ ପାଇଁ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ହୀରା ନୀଳା ତ ସେଠାରେ ଯେପରି ପଥର ସମାନ ରହିବ। ବାବା ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ।
बड़ परीक्षारे पास कले बुद्धि रे रही थाए ना, एही परीक्षारे पास करी एही भली पद पाइबी। तुमे माने मध्य जानिछ ये देवता हेबे, एहा तो जड़ चित्र अटे। आमे सेठारे चैतन्य रे रहिबु। एही चित्र जाहाकु तुमे तैयारी करिछ ताहा केउठारु आसिला? दिव्य दृष्टि रे तुमे देखि आसिछ ना? एही चित्र बहुत आश्चर्यजनक अटे। केही भाबुछंती एहाकु ब्रह्मा तैयारी करिछंती। जदि इए काहाठारु शिखि थांते तेबे कौन जणे शिखि थांते? अन्य माने मध्य शिखि थांते ना? इए कहउछंती मु किछि भी शिखि नाही। ए सबु बाबा दिव्य दृष्टि द्वारा कराइछंती। एही चित्र सबु श्रीमत आधार रे तैयारी होइछि, मनुष्य मत द्वारा होई नाही। पुणी सबु किछि समाप्त होइछिब, चिन्ह वर्ण भी रहिब नाही। वर्तमान एही सृष्टिर अंत हेबो। भक्तिर केते सामग्री रहिछि, ए सबु किछि रहिब नाही। नुआ दुनिया रे सबु किछि नुआ हेबो। तुमे माने अनेक थर स्वर्गर मालिक होइछ, पुणी माया तुमको हराई देउछि। विकार को माया कहा जाउछि, धन को नहीं। तुमे माने रावणर जंजीर रे अधा कल्परु बंधा होइथिलो। रावण सबुठारु पुरुणा शत्रु अटे। अधा कल्प रावणर राज्य चलिछि। लक्ष लक्ष वर्ष कही देउछंती, तेणु पुणी अधार हिसाब बाहरु नाही। केते फरक होई जाउछि। तुम मानको बाबा कहउछंती सारा कल्पर आयुष 5000 वर्ष, 84 लक्ष जुनी तो हेब नाही। ए सबु कहानी अटे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता कौन एते लक्ष वर्ष राज्य करुथिले कि? एथिरे बुद्धि काम करू नाही। सन्यासी माने भाबुछंती एबे जदि आमे निजको भूल बोली मानि नेबु तेबे आमर सबु शिष्य आमको छाड़ी देबे, आंदोलन होई जीवो। सेथिपाई एबे सेमाने तुम मानकर मत को स्वीकार करी निजर गद्दी छाड़िबे नाही। तेबे अंतिम समय रे किछि बुझिबे, किंतु वर्तमान नुहे। जेउ माने साहुकार सेमाने एही ज्ञान नेबे नाही। बाबा कहउछंती मु दीनबंधु अटे। साहुकार लोक माने केबे समर्पण होई कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबे नाही। बाबा तो बड़ जबरदस्त व्यापारी अटंती। गरीब मानक ठारु ही नेबे, साहुकार मानक ठारु नेले पुणी देबाकु पड़िबो। साहुकार माने मध्य मुश्किल रे एही ज्ञान धारण करिथांती, काहेकि ना एथिरे सबु किछि भूलिबाकु पड़िथाए। किछि भी पाखरे रहिबो नाही, तेबे जाई कर्मातीत अवस्था हेबो। साहुकार माने तो भूली पारिबे नाही, तेणु जे माने कल्प पूर्वरु वर्षा नेइथिले सही माने ही नेबे। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, जेपरी बाबा स्नेहर सागर अटंती सेहीपरि मास्टर स्नेहर सागर होई स्नेह आधार रे कार्य करिबाकु हेबो। क्रोधर वशीभूत होई नुहे। जदि केही क्रोध करुछि तेबे तुमको शांत रहिबाकु हेबो। जेपरि बाबा स्नेहर सागर अटंती सेहीपरि मास्टर स्नेहर सागर होई स्नेह आधार रे कार्य करिबाकु हेबो। क्रोधर वशीभूत होई नुहे। जदि केही क्रोध करुछि तेबे तुमको शांत रहिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, बुद्धि द्वारा एही पुरुणा दुखर दुनिया को भूली बेहद्र सन्यासी हेबाकु पड़िबो। शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाइबाकु पड़िबो। अविनाशी ज्ञानरत्नर आदान प्रदान करिबाकु हेबो। वरदान, विकार रूपी विषधर साप गुड़ी को गलार माला करुथिबा शंकर भली तपस्वी मूरत हुओ। विकार रूपी विषधर साप गुड़ी को गलार माला करुथिबा शंकर भली तपस्वी मूरत हुओ। एही 5 विकार गुड़िक जहाँकि लोकमानक पाई विषधर साप अटंती, सेही साप गुड़िक तुम भली जोगी बा प्रयोगी आत्मा मानकर गलार माला होई जांती। एहा तुम ब्राह्मण मानकर बा ब्रह्मा बाबांकर अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूपर स्मारकी आज पर्यंत मध्य पूजा पाउछि।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି ସାପଗୁଡ଼ିକ ଖୁସିରେ ନାଚିବାର ମଞ୍ଚ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ନାଚିବାର ମଞ୍ଚ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିକାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହିଭଳି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ତପସ୍ୱୀ ମୂରତ ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ମିଠା ଏବଂ ଶାନ୍ତଚିତ ଅଟେ, ତା ଉପରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ମିଠା ଏବଂ ଶାନ୍ତଚିତ ଅଟେ, ତା ଉପରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।